अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद हम्दो सलाह के काबिल एहतराम ज़िम्मेदारान जमात और इसी तरह अहबाब जमात, आज जिस मकसद को लेकर हम यहाँ पे जमा हुए हैं वो मकसद आपके सामने ज़ाहिर है। वो ये है कि मस्जिद चार मीनार और इसी तरह मदरसे दारुल हुदा पठानगेरी हरपनहल्ली के ज़ेर एहतमाम आज ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप दरअसल सारी दुनिया के पैमाने पर 14 जून को हर साल उसका बाकायदा ब्लड डोनेशन डे के नाम से या ब्लड डोनर डे के नाम से मनाया जाता है। इसके पीछे मकसद ये होता है कि एक आदमी का खून सही तौर पर दूसरे आदमी के सेहत के ज़रूरत के तहत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका अवेयरनेस पैदा करने के लिए बाकायदा ये हर साल मनाया जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी बात के पेश नज़र हमारे डॉक्टर्स की टीम से मशवरा करते हुए ये ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। मज़हब इस्लाम के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। सूरह माइदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है कि जो मेरा बंदा एक जान की हिफाजत करेगा, गोया कि यूँ समझ जाओ सारे दुनिया के इंसानियत की जान की हिफाजत करने के बराबर है। और ब्लड डोनेशन करना या डोनेट करना ये बहुत बड़े क्या है नेकी का काम जहाँ है वहीं पर इंसान की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है। अगर हम इसके बारे में मुताला करते हैं तो ये बात मालूम होती है कि आदमी के जिस्म में जो ब्लड यानी खून है उसका जो टेम्परेचर है ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। जब जब हम खून देते रहते हैं तो उसे वो बैलेंस करता है। और इसकी वजह से एक मर्तबा अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो गोया के इसमें गुलू भी हो सकता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट से ये बात कही जाती है कि आदमी के ज़िंदगी में उसके 4 साल का इजाफ़ा होता है एक मर्तबा ब्लड डोनेट करने की वजह से। और उसके और बहुत सारे फ़ायदों में से अगर हम हर 3 से 4 महीने के दरमियान ब्लड डोनेट करते रहते हैं तो 80% हार्ट अटैक के जो हादिसे होते हैं उससे इंसान अपने जिस्म को महफूज कर सकता है 80%। इसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस कम होते हैं। इसी तरह कैंसर की बीमारी या इसी तरह ये जो जिस्म में कपकपाने की जो बीमारी आती है ये तमाम ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इस तरह के ब्लड डोनेशन करने की वजह से अपनी सेहत के लिए इसमें बहुत ज़्यादा हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मस्जिद अहले हदीस चार मीनार और इसी तरह मदरसे दारुल हुदा पठानगेरी हरपनहल्ली के ज़ेर एहतमाम ये कैंप खिदमत खल्क़ के तौर पर मुनक़िद किया जा रहा है। ऐसे मौके पर मैं आप तमाम लोगों का इस्तक़बाल करता हूँ। और जब आए हैं तो हमारे सामने एक हेल्थ डिपार्टमेंट से डॉक्टरों की हमारे कौम की भी एक टीम है, हमारे क्या है गैर कौम से भी एक टीम आ कर के है कन्नड़ी ज़बान में इसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए एक पैगाम देने के लिए मैं हमारे एक नौजवान साथी शकील अहमद मुख्तसर कुरान हदीस के रोशनी में 2-3 मिनट में अपने बात को ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे। उनसे गुजारिश है कि वह आकर अपने बातों को आवाम के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ಇದರ ಅರ್ಥ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಶಾಂತಿ ಕರುಣೆ ದಯೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅರ್ಥ। ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸ್ಹಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್, ಅಮ್ಮಾ ಬಾದ್ ಫಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್। ಕುಲ್ ಹುವಲ್ಲಾಹು ಅಹದ್ ಅಲ್ಲಾಹುಸ್ ಸಮದ್ ಲಮ್ ಯಲಿದ್ ವಲಂ ಯೂಲದ್ ವಲಂ ಯಕುಲ್ ಲಹು ಕುಫುವನ್ ಅಹದ್। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸಂಘ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಲ್ಲಾಹನು ಆ ರಕ್ತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಾನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಧ್ಯಾಯ 5 ಸೂಕ್ತಿ 32ರಲ್ಲಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಾನವನನ್ನು ಉಳಿಸಿದರೆ ಅವನು ಸಕಲ ಮಾನವರಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ರಕ್ತದಾನದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಯಾರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವವರನ್ನು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರುವ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಜಲಿ ಮೇಡಮ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ. ನಂತರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಕ್ತ ಭಂಡಾರ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಪರಮ ದಯಾಮಯನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂ ಆದ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಏಕೈಕ ಒಡೆಯನು, ಅಧಿಪತಿಯು, ಯಜಮಾನನೂ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಿಂದ ಸಕಲ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಆ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಮೀಸಲು. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳಿತಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಕೆಡುಕಿನ ನಿರ್ಮೂಲನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಮಹಾಪುರುಷರ ಮೇಲೆ, ಸಜ್ಜನರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ವರ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲಿ. ಆಮೀನ್. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಕಜಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಹಾಗೂ ಮದ್ರಸಾಯ ದಾರುಲ್ ಹುದಾ ಅರೇಬಿಯಾ ಅವರ ಸಂಯೋಗ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಕ್ತದಾನದ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಏನೆಂದರೆ, ಪವಿತ್ರ ಖುರಾನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅಧ್ಯಾಯ 5 ಸೂರೆ ಅಲ್ ಮಾಯಿದಾ ಸೂಕ್ತ 32ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಮನ್ ಖತಲ ನಫ್ಸನ್ ಬಿಗೈರಿ ನಫ್ಸಿನ್. ಅಂದರೆ ಜನರೇ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೊಂದರೆ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನೇ ಕೊಂದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೊಂದರೆ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನೇ ಕೊಂದಂತೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಮೇಲೆ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನ ಸೂಕ್ತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಜನರೇ ನೀವು ಕೋಮುವಾದ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಕೋಮುವಾದ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ ಅಂತ. ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಜನಾಂಗದವನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನು ಅನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದೇ ಕೋಮುವಾದ. ಹೀಗೆ ಕೋಮುವಾದ ಮಾಡುವವನು ನನ್ನವನಲ್ಲ ಅಂತ
3 ಸರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಚಲಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದ ಒಂದು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಆಳವಾಗಿ ಅಗೆದರೂ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ವಜ್ರ ಸಿಗಬಹುದು, ಖನಿಜ ಸಿಗಬಹುದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ತರ ಇಂಧನ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಆಳವಾಗಿ ಅಗೆದರೂ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ರಕ್ತ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ರಕ್ತ ಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾನವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವು ಎಂದು ಕೇವಲ ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರಕ್ತವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರಿಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯುವಕರು ಈ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೀವು ರಕ್ತದಾನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಪ್ರಾಣವೂ ಸಹ ಹೋಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಒಂದು ತುಚ್ಛ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಚಿಮ್ಮುವದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದ್ರವ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಮೂಳೆಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು 7 ತಿಂಗಳಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ 2 ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಅವನ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನ ಸಾವು ಮತ್ತು ಅವನ ಬದುಕು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಪ್ರಳಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಈ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಂತಹ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಭೂಮಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದರೆ ಆಕಾಶದವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರೋಣ. ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಖಿರು ದಾವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರ್ಕಾತುಹು. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಖಾಲಿದ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಅದೇ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಇಂದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ನಮ್ಮ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ. ಮರ್ಕಜಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲೆ ಹದೀಸ್, ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಹಾಗೂ ಮದ್ರಸಾಯೆ ದಾರುಲ್ ಹುದಾ ಅರೇಬಿಯಾ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಗುಂಪಿನ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶಿಬಿರ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯ ಹಾಗೂ ಮದ್ರಸಾದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಡನೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಕೇಳೋಣ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಕೇಳೋಣ. ಯಾವ ಥರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಸರ್. ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸರ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ? ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿ, ಭಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ಜನ ಯುವಕರು ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಮಸೀದೆ ಆಲೆ ಹದೀಸ್, ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಾ ದಾರುಲ್ ಹುದಾ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ದಾನಿಗಳು, ರಕ್ತದಾನಿಗಳು, ಅವರು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ನಡೆಸಬೇಕು, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ನಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸೆಯಂತೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೀವು ನೆರವೇರಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ರೀತಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಮತ್ತು ಮದ್ರಸಾ ದಾರುಲ್ ಹುದಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕ್ಯಾಂಪ್ನವರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇನು ಜನ ಇವತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂದು 85 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಒಂದು 85ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 85 to 90 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದೇ ಥರ ಸರ್, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನದ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಸರ್? 280 ಗ್ರೂಪಿನ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಲಿ, ರಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಲಿ ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿವಿ ಸರ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 85ರಿಂದ 90 ಜನರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 280ರಿಂದ 300 ಜನರ ಒಂದು ರಕ್ತದ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದು ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರೊಡನೆ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡೋಣ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಣಿಸ್ತು ಸರ್? ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು 30 ಜನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದು 30 ಜನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು 86 ಜನ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 286 ಜನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಗ್ಗಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ನಮಗೆ
ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಇದು ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದು. ಸರ್ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಚಣೆಗಳಾದಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದೆ, ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು, ಮತ್ತು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. शेख, इसी तरह से ये जो अभी जो प्रोग्राम चल रहा था सुबह से, इस प्रोग्राम में जो हजरात ताउन किए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जानिब से हो या फिर ब्लड बैंक की जानिब से हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरकज़ी मस्जिद अहले हदीस की जानिब से और मदरसे दारुल हुदा हरपनाली की जानिब से ये जो ब्लड डोनेशन कैंप मुनाकिद किया गया, तो इसके मातहत जब हमने इस कैंप को आगाज़ करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल हरपनाली और इसी तरह बमनली के ये ब्लड कैंप की तरफ से जब इनको मदऊ किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए आए और आ करके हमारा पूरा साथ दिए और जितना हो सके कोशिश करके जिस हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो सहूलतें फ़राहम करना था उसके साथ उन्होंने आ करके हमारी पूरी सहूलत फ़राहम की है। इसके लिए मैं जहां वो लोग कामयाबी के लिए ज़िम्मेदार हैं, वहीं पर हमारे ज़िम्मेदारों की तरफ से इसके लिए सबसे पहले इजाज़त दी गई और इसी तरह ज़िम्मेदारों की तरफ से जो ताउन होना था जिस तरीक़े का अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारा ताउन किया। और इनके अलावा हमारे बिलखुसूस जो नौजवान थे, हर एतबार से, माली एतबार से, वक्त के एतबार से, पाकी सफाई करने के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कदम से कदम जोड़े रखे और इस काम को मुख्तसर वक्त में इतने बड़े पैमाने पर, जैसा कि गवर्नमेंट्स हमारे जो ज़िम्मेदार हैं आपके सामने इस बात की तस्दीक भी की है, मैं इस बात के लिए ये दुआ करता हूँ कि जितने लोगों ने जैसा ताउन इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए दिया है, अल्लाह ताला इसके ऊपर उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाएँ। ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರ್ ಶೇಖ್. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರೊಡನೆ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಕೇಳೋಣ. ಅವರೇನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರಂತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್, ನೀವೇನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾರುಲ್ ಹುದಾ ಮದ್ರಸಾ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ನೌಜವಾನರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದು ನನಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಧೈರ್ಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂದೆಯವರು ತೀರೋಗಿದ್ರು, ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಒಂಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸರ್, ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಾಯ ದಾರುಲ್ ಹುದಾ ಅರೇಬಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ರಿ ಅವರೊಡನೆ ಕೂಡ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ. ಶೇಖ್, ನೀವೇನು ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ನಾ ಚಾहेंगे ಸರ್? हामिदन मसलन अम्माबाद बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये पहला जो प्रोग्राम मरकज़ी मस्जिद अहले हदीस चारमीनार और मदरसा दारुल हुदा के मातहत जो चल रहा है, ऐसा समझें कि अभी ये शुरुआत है और बहुत सारे रास्तों को पार करना है इंशाअल्लाह। ये एक काम ही नहीं और बहुत सारे ऐसे काम करना है जो खिदमत खल्क़ के तौर पर होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह
ये जो इक़दाम किया गया है ब्लड डोनेशन कैंप का, अभी ये शुरुआत है इंशाअल्लाह, और इससे अच्छे अच्छे काम हमें करना है और जितना हमसे मुमकिन हो सका लोगों के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की भलाई के लिए और लोगों की फलाह बहबूदी के लिए, चाहे इल्मी मैदान में हो, एजुकेशन के मैदान में हो, चाहे किसी भी मैदान में हो, इंशाअल्लाह जब भी इंशाअल्लाह हमारे इन नौजवानों से ताउन की अपील की जाएगी, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह हमारे तमाम ये नौजवान इंशाअल्लाह आगे रहेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इक़दाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जानिब से हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला इस काम को कबूल फरमाते हुए अल्लाह ताला मज़ीद ऐसे कार्य खैर करने की अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। और जो लोग ऐसे भलाई के कामों से दूर हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको भी हमसे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर ऐसे कार्य खैर के कामों में आगे बढ़ने की अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। और इस मौके पर मैं ज़िम्मेदारान मस्जिद और मदरसा दारुल हुदा को के ज़िम्मेदारान का भी तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ, और इसी तरीके से हमारे तमाम नौजवानों का भी मैं ममनून और मशकूर हूँ कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना कीमती वक्त देकर, कल रात से, परसों से मुसलसल मेहनत हो रही है और कल रात में अल्हम्दुलिल्लाह रात में 2:30 बजे तक 2 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की गई है। ये बहुत दिल को छू लेने वाले जो है ना खिदमत है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला इनकी तमाम की खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इसी मौके पर इस बातों पर अपनी बात ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला दुआ अल्लाह ताला हमारे इन खिदमत कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಂಥ ಅಕ್ರಮ್ ಭಾಷಾನವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರೊಡನೆ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಕೇಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು. ಸರ್, ನೀವೇನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೃಪೆ, ಅವನ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಿಸಲಿ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಕಡಿವಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಒಂದು ಜೀವದ ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ವಿಷ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜೀವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಹಿಂದೂನೋ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಮ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತನೋ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾನವರು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ವಿಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಾ ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಪಟಾಣ್ಗೇರಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮರ್ಕಜ್ ಮಸೀದಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಜನ ಬಹಳ ಥರ ಮಾತಾಡುವುದು, ಆದರೆ ಬಹಳ ಗ್ರೇಟ್ ಆದ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಓಣಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಟಾಣ್ಗೇರಿಯ ಒಂದು ದೈವಸ್ಥರು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಕಬ್ರಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ರಕ್ತ ಶಿಬಿರಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಲಿ ಭಾಳ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ದೇವರು ಅಲ್ಲಾಹನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿಯ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಇದೇ ಥರ ತಾವು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೂ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚನದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿರೋದು ಇಂಥ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚನ. ಅಲ್ಲ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಬೂಲ್ ಮಾಡಲಿ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೊಂದುವಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರಕ್ತ ಶಿಬಿರನೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇನು ನಾವು ಮಾನವರಾಗಿ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ದಾರಿಯನ್ನು ಮೆರೆದು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಮಾನವರಾಗಿ ಬದುಕೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ
ಮೊದಲನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೃಪೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗ್ಲು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ. ಇದೇ ತರ ಮುಂದೆ ಹೊರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕಂತ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೇನು ಈ ತರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಂಥ ಅಕ್ರಮ್ ಭಾಷನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂಜಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಥರ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಕ್ತ ಭಂಡಾರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಆಯೋಜಕರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿ ಗುರು ಹಿರಿಯಸ್ಥರಿಂದ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಗೆಳೆಯರೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರ ಎಲ್ಲರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನೈಜ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ.